So in this particular session, the first diagram that I will illustrate with is the concept of the presence of the white tracts inside the gray areas. For that, the diagram to be used is basically a section. What section? The coronal section. You understand what do I mean by this word coronal section? Do you understand that? Suppose if this is my face, the medial section got my face cut along the midline. This way. That was the medial section. I've already shown you the diagram before. The diagram that is on the screen that I'm going to share again with you is the section in this plane. Okay, suppose if this is the plane, so this is the plane in which it will be cut. So after I cut it, as if I'm wearing a mask, so I will open up this mask and the posterior parts will now come in view. So exactly the view that you will get is what is now shared on the screen. So this is the view that you are going to get. Okay, cut in the coronal section. So one front part, another the hind part, the part present behind. Now let me give you first the orientation. At the very center, what you are seeing are hollow spaces again. Naturally, these two are the lateral ventricles. Correct? Now, the floor of the lateral ventricles, I mean to say these structures, see, doesn't it look somewhat like those Hamal vistas? Right? So these two structures are the, have a guess? What would be these structures are? The hypothalamus. Thalamus. Hypothalamus is present even below it. So these are the thalamus. Okay. And what will be the name for this structure that I am labeling as 1? The lateral wall. Lateral wall of? Third ventricle. Is that so? Our concept to ভেবে বলো। Lateral of walls of third ventricles, এইটা কি আদৌ third ventricle? এই দুটো কি third ventricle? Thalamus. তাহলে আমি যেখানটা 1 লিখেছি, let me remove my annotation. যেখানটা আমি তীর দিয়ে দেখাচ্ছি, এইটা কি? এই যে পর্দার মতন যেটা রয়েছে, that is the medial wall, right? Medial wall. স্ট্রাকচারটার নামটা কি? পর্দার মতন বলছিলাম একটু আগে। সে কি একটা সেপ্টাম বলছিলেন? Exactly, correct. Septum pellucidum. ঠিক আছে? তাহলে septum pellucidum, that is the medial wall. Floor, thalamus এর উপরের সারফেস, superior surface of the thalamus. রুফটা কোনটা? এটা কি স্ট্রাকচার? কর্পাস ক্যালোসাম। তাহলে কর্পাস ক্যালোসামের যে ইনফেরিয়র সারফেস, that is the roof of the lateral ventricle. আর lateral wall যদি বলি of the lateral ventricle, so you see there are small nucleus, noticed it on both the sides. Yes, sir. Okay, you have seen that the shape of the lateral ventricle is such that it is narrowing towards the lateral edges. একটা ত্রিকোণাকৃতির মতন না, kind of a triangle. তার যে ন্যারোড পার্টটা কি? ন্যারোড পার্টটা ল্যাটারালি রয়েছে, এই দুটো হচ্ছে ন্যারোড পার্ট। তাহলে এইটাকে আমি তাহলে ল্যাটারাল ওয়াল বলতে পারি। These two, again gray matter, obviously collection of nerve cell bodies, I mean neuronal cell bodies into nuclei. These collections are known as caudate nucleus. এটাকে একটু বুঝতে হবে কেন caudate nucleus, because যদি সাইড থেকে দেখি, সাইড থেকে দেখতে গেলে এই caudate nucleus এর শেপটা অনেকটা এরকম আসবে।
ঠিক ইংরেজির সি যে অ্যালফাবেট হয় এরকম টাইপের একটা শেপের থাকবে, বোঝা যাচ্ছে? সি কথাটার থেকে এসছে কর্ডেট, কর্ডেটের মতন আকৃতি। এবার কি হচ্ছে দেখো, এটা আমি সাইড ভিউ দেখালাম, মানে কর্ডেট নিউক্লিয়াসের একটা সাইড ভিউ যেটা আমি আঁকলাম। আমি যদি এইভাবে যদি আমি একটা সেকশন করি, ঠিক যেভাবে আমি ভার্টিক্যাল স্ট্রোকটা দিলাম অ্যাকর্ডিং অ্যালং দ্যাট ভার্টিক্যাল স্ট্রোক, ইফ আই মেক আ সেকশন অ্যান্ড সি ফ্রম দ্য ফ্রন্ট, তাহলে আমি কি দেখতে পারবো? উপরে একটা মাস দেখতে পারবো, মানে এই স্ট্রেচটা দেখতে পারবো, আবার ছোট্ট একটা নিচে স্ট্রেচ দেখতে পারবো। তো যদিও the nucleus is the same in the single nucleus, but in the cut section I will see two pieces. The top piece will be the relatively more long one in the height, and the bottom piece would be the relatively short one in the height. তাই তো অ্যাকর্ডিংলি আমি দেখতে ঠিক সেরকমই এটা, যেহেতু this big diagram that was previously on the screen, এই big diagramটা is the coronal section, is the front section, তাহলে আমি উপরে এই কর্ডেট নিউক্লিয়াসটার এই পার্টটা দেখতে পাচ্ছি। অ্যাকর্ডিংলি এই পার্টটা থাকবে হচ্ছে এই থ্যালামাসটারও নিচের দিকে। তার মানে কি বোঝাচ্ছে, এইটা যদি আমার থ্যালামাস হয়, কর্ডেট যেটা সি এর মতন দেখতে সেটা এরম ভাবে রয়েছে, তাই না? তাহলে যখন সেকশনটা হয়েছে, কর্ডেট নিউক্লিয়াসের উপরে একটা অংশ, নিচে একটা অংশ যেটা আমার থাম্ব দিয়ে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে, আর মধ্যখানে থ্যালামাসটা পড়ে গেছে। ক্লিয়ার? তার মানে আমাকে যদি এই সাইড ভিউতে যদি থ্যালামাসটাকে আঁকতে হয়, ব্লু উইংকে আমি আঁকছি, থ্যালামাসটার পজিশনটা এরকম। তাহলে কাট সেকশনে আমাকে এই লাইনটা এইভাবে চলে যাবে, সুতরাং পার্ট অফ দ্য থ্যালামাস দেখা যাচ্ছে আর উপরে কর্ডেটের পার্ট। ক্লিয়ার হলো? এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি, যদি আবার প্রয়োজন হয় ভিডিও রেকর্ডিং চলছে দেখবে, স্ক্রিনশট দেওয়ার যা করার সেটা করে দেবে। আমি এই জায়গাটা মুছছি বিকজ আমাকে এখানে জায়গাটা ক্লিয়ার করতে হবে হোয়াইট ম্যাটার্স গুলোকে দেখাবার জন্য, বিকজ দ্য টপিক ওয়াজ টু শো ইউ দ্য হোয়াইট ম্যাটার্স প্রেজেন্ট ইন দ্য গ্রে ম্যাটার্স। আমি এখানে একটা গ্রে ম্যাটার্স এর নাম বলেছি, ইনফ্যাক্ট দুটো। ওয়ান ইজ দ্য থ্যালামাস, যেটা আমি আগে থেকে বলে আসছি, আর নতুন যে নামটা এখন ইন্ট্রোডিউস করলাম দ্যাট ইজ দ্য কর্ডেট নিউক্লিয়াস। ওকে, সো just lateral, এটা তো আমার medial side, this is the midline বরাবর, so this is the medial side, and so this direction are the two lateral directions. So just lateral to this caudate nucleus on the top and the thalamus on the bottom, এই যে stretchটা দেখো, this stretch is a entirely white stretch. যে ছবিটা দেখছো এটা কিন্তু একটা অরিজিনালি প্রসেক্টেড ইমেজ, মানে একটা মানুষের ক্যাডাভারের থেকে সেকশন করা ইমেজ, সুতরাং হোয়াইট কালারটা ভেরি ক্লিয়ারলি ডিমার্কেট করা যাচ্ছে, সেপারেট করা যাচ্ছে গ্রে ম্যাটারটা থেকে। ঠিক আছে? সো এই যে হোয়াইট স্পেসটা, দিস স্পেস ইজ নোন অ্যাজ ইন্টারনাল ক্যাপসুল। গট ইট? হোয়াট ইজ ইন্টারনাল ক্যাপসুল? This internal capsule is also present in the other direct side as well. Kothai? Let me draw a line along the internal capsule. So this is the caudate, this is the thalamus. Lying lateral to the caudate and the thalamus is the internal capsule, and that internal capsule is making up the white space in the diencephalon level. Cerebral hemisphere level to সেটা রয়েছে, সেটা উপরের দিকে, সেটা আমি এখন আলোচনা করছি না। This is the cerebral hemisphere level. বুঝতেই পারছো এটা যে উপরেরটা cerebral hemisphere, কারণ এই হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে এই যে তোমার সালসি, এই গাইরি, এগুলো জি, এগুলো এস, সালসি গাইরি সি জি দিয়ে বোঝালাম। ঠিক আছে, আমি এই পার্টটা যাচ্ছি না, আমার যেহেতু ডায়ানসেফালানের টপিকটা ছিল, আমি এই পার্টটার মধ্যে নিজেকে রেস্ট্রিক্ট রাখছি, যেখানটা আমি ব্লকিং করলাম। তো এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, একদম মিড লাইনে তো যত ভেন্ট্রিকলস রয়েছে সব ভেন্ট্রিকলস এর যে ল্যাটারাল সাইডে তো ল্যাটারাল ওয়ালস, উপরে কর্ডেট নিউক্লিয়াস, ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলস এর ল্যাটারাল ওয়ালস, নিচে থ্যালামাস থার্ড ভেন্ট্রিকলের ল্যাটারাল ওয়াল তৈরি করছে। এবং এই যে দুটো নিউক্লিয়াসের পরে একটা হোয়াইট এরিয়া, যেই হোয়াইট এরিয়ার ফার্দার ল্যাটারালিতে যদি চলে যাই তাহলে কি দেখা যাচ্ছে, তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভালো করে দেখো, দুটো লেয়ারে অর্গানাইজ করা স্ট্রাকচার।
I'm speaking of these particular structure. দেখতে পাচ্ছ দুটো লেয়ার, আমি এখানে তাহলে এই লাইনটাকে ডট দিয়ে দেখাই, তাহলে দুটো লেয়ারে অর্গানাইজ করা স্ট্রাকচারটা। এবার ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. So this is the putamen and the globus pallidus. So স্যার নামটা একটু রিপিট করবেন? আমি লিখে দিচ্ছি এখানে, এই বাইরের যেটা এইটা দিয়ে দেখাচ্ছি, this is the putamen, আর ভেতরে যেটা এই যে পুরো জায়গাটা, this is the globus pallidus. তাহলে this internal capsule, that is the white tract in the diencephalon part of the brain, is guarded medially by the caudate nucleus and the thalamus. Caudate nucleus on the top, thalamus on the bottom, or to be more perfect, to be in the middle, and even below, this small section is again of the caudate nucleus, the tail end. If toki caudate nucleus is shape dekhichi, right? And the lateral part of this internal capsule is, on the closer part, it is the globus pallidus, and even on the lateral part, it is the putamen. Clear? Yes, sir. এই দুটোর কালার এতটা ডিফারেন্স কেন? Okay, density of neurons. Putamenের neuronal density বেশি, globus pallidus এর neuronal density কম। Clear? Yes, sir. স্যার এই হ্যাঁ। কর্ডেট নিউক্লিয়াস, পুটামেন, গ্লোবাস প্যালিকাস, Pallidus. এগুলো কি সবই ওই হেমিস্ফিয়ারের এই ডাইনসিফেলনের অংশ? ডাইনসেফালনের ল্যাটারাল সাইডে রয়েছে, মানে তুমি বলতে পারো আচ্ছা। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের নিচের দিকে। আমি যদি এই ডায়াগ্রামটাতে দেখাই, এই পুরোটাই তো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। ধরো মাঝ বরাবর যদি আমি ভাগ করে দিই, তাহলে এই পুরো জায়গাটাই তো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। এটা একটা, দুদিকে দুটো হেমিস্ফিয়ার। তাহলে মানে আমি এটা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের নিচের দিকে বা মাঝের দিকের অংশটা বলতে পারি। ঠিক আছে, এইবার খুব ভালো করে যদি খেয়াল করে দেখা যায়, এই যেখানটা পুটামেন রয়েছে, পুটামেনের বাইরে দিকে দেখো আর একটা সাদা অংশ আছে, দেখতে যাচ্ছে? এই স্ট্রেচটা আমি ইন্ডিকেট করছি, বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. যে সাদা অংশটার মধ্যে একটা সরু গ্রে ম্যাটারও রয়েছে। তো এই সরু গ্রে ম্যাটার দিয়ে সাদা অংশটা দুটো ভাগ হচ্ছে। অবভিয়াসলি দ্য নামটা কি হবে? এটার নামটা হবে হচ্ছে এক্সটার্নাল ক্যাপসুল। এটা যদি ইন্টারনাল হয়, ইন্টারনাল এর বাইরের দিকে গিয়ে তাহলে এটা হবে হচ্ছে এক্সটার্নাল ক্যাপসুল। কিন্তু এক্সটার্নাল ক্যাপসুলের উপরে একটা সরু বললাম গ্রে ম্যাটার রয়েছে, যেটা আমি এখানে ডট দিয়ে দিয়ে দেখাচ্ছি। এই যে ডটেড এরিয়াটার নামটা হচ্ছে, এটার নামটা লিখি ক্লস্ট্রাম। এই ক্লস্ট্রাম দিয়ে এই ইন্টারনাল ক্যাপসুলটাকে আবার দুভাগে ভাগ হয়েছে। একটা তো ইন্টারনাল ক্যাপসুল, মানে যেখানে আমি ধরো একটা গ্রিন কালারের ডট দিয়ে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুলের মধ্যে ডটটা যাচ্ছে। আবার ক্লস্ট্রামেরও বাইরের দিকে এই জায়গাটা, মানে তোটার জন্য একটা আলাদা কালার ইউজ করি দরকার, এই জায়গাটাতে আমি যে ডটটা দিচ্ছি, এইটার নামটা হচ্ছে এক্সট্রিম ক্যাপসুল। ইন্টারনাল, এক্সটার্নাল, এক্সট্রিম, তিনটা ক্যাপসুল। যেই এক্সটার্নাল ক্যাপসুল দেখো এখানে আর একটা গ্রে ম্যাটার দিয়ে বাউন্ড। এই যে যেটা আমি ইয়েলো কালারটা দিচ্ছি, দেখা যাচ্ছে? ইয়েলো কালারটা খুব ফেন্ট, যদি একটা অন্য কালার দেখবে। আচ্ছা, কালারটাই
এই যে তোমার ক্লস্ট্রাম হলো, ক্লস্ট্রামের পরে এই যে জায়গাটা, এটা তো গ্রে ম্যাটার, ফোল্ড হয়ে এসছে। সো দিস ইজ দা, এটা কিন্তু সেরিব্রাল কর্টেক্সই হয়ে গেল, কারণ এইটাই দেখো এরকম ভাঁজ খেয়ে 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 এই ভাঁজকে সেই জন্য এই জায়গাটার নামটা কি, ওপারকুলা। ঠিক মাছের কানকোর মতো, মাছের কানকোটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ওপারকুলা, যেটা গিলকে প্রোটেক্ট করে, আর এখানে এই ক্যাপসুলস বা হোয়াইট ম্যাটার্স গুলোকে প্রোটেক্ট করছে এটা। বোঝা গেল? আর স্যার বলছি পিটিউটারি গ্ল্যান্ডটাও কি ওই ডায়ানসেফালারের অংশ? ডায়ানসেফালার অংশ কিরকম ভাবে সেটা বলতে পারি, এই ডায়াগ্রামেতেই আছে পিটিউটারি গ্ল্যান্ড। এখানে একটা দেখতে পাচ্ছ কিছু একটা ইউ এর মতন জিনিস হ্যাং করছে, হাইপোথ্যালামাস থেকে হ্যাং করছে, কারণ এই এরিয়াটা হচ্ছে আমার হাইপোথ্যালামাসের এরিয়া, হাইপো, তার নিচ থেকে হ্যাং করছে এটা পিটিউটারি। আর তারও পেছন দিকে গিয়ে, মানে আমি যেটা বলছি, আমি যদি এরকম ভাবে একটা যদি সেকশন করি, তাহলে একটা তো দেওয়া যাবে, একটা তো দেখা যাবে অ্যাকচুয়ালি, বাট যেটা দেখা যাবে তার পেছনে আরো লেয়ার্স থাকবে না, মানে লেয়ার 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 অ্যারেঞ্জ, তো বুঝলে না? ধরো এইটা হচ্ছে আমার ফিঙ্গার্সটা, আমি একটা লেয়ার দেখাতে পারি, আবার সেকশন করলে আর একটা লেয়ার দেখাতে পারি, এরকম ভাবে লেয়ার লেয়ার করে পুরো অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র এক্সিসটাকে আই ক্যান কভার আপ, তাই তো? ঠিক সেরকমই আমার মাথার পুরো হেডের থেকে, আমার এই নাকের টিপ থেকে শুরু করে একদম অক্সিপিটাল পোল অব্দি অনেকগুলো এরকম সেকশনস করা যেতে পারে, কোন সেকশন সামনে তো কোন সেকশন পেছনে। সো যেহেতু আমি একটা মিডলাইন মিডিয়াল টাইপের একটা সেকশন করেছি, মানে মাঝ বরাবর একটা সেকশন করেছি, সেই মাঝ বরাবর সেকশনের যে লেয়ারটা, তারও পেছনের দিকে লেয়ারে, সরি, এখানে আমি দেখাতে পারি পন্স, যেটা অ্যাকচুয়ালি রম্বেনসেফালনের পার্ট, এইটা পন্স, যেটা নিচে আরো সরু হয়ে আসছে এটা মেডালা, যেটা ফাইনালি নিচে কন্টিনিউ করছে as what, as the spinal cord। যখনই এখানে ফোরামেন ম্যাগনাম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, that is the spinal cord। কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার? স্যার মেডালার উপরে ওই অংশটা কোনটা কোনটা? মেডালার উপরে ওই ডিপ গ্রুভ মার্ক টাইপের যেটা আছে, মেডালার উপরে এইটা বড় জায়গাটা হচ্ছে পন্স, আর এইটা যেটা দেখছো এটার কথা বলছো কি? ইয়েস স্যার। দিস ইজ অ্যান আর্টারি, যে বলছিল রক্ত সাপ্লাই কি করে হয়, একটা নাম বলেছিলাম সার্কেল অফ উইলিস। সার্কেল অফ উইলিস শুরু হচ্ছে এই জায়গাটা থেকে, এখানে দুটো আর্টারি, মানে কি হয় এটাকে ঘিরে রয়েছে, এক্স্যাক্টলি দিস আর দ্য প্যারাভার্টিব্রাল আর্টারি, যেটা ফিউজ করছে এই আর্টারিটার নাম হচ্ছে বেজিলার আর্টারি। যেই বেজিলার আর্টারিটা আবার যত ওপরের দিকে যাচ্ছে, শেষে গিয়ে আবার দুদিকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, ভাগ হয়ে সেটা দেখা যাচ্ছে না কারণ ব্রেনের খাঁজের ভেতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু এই যে তোমার কি বলবো, মানে পস্টেরিয়ার কমিউনিকেটিং আর্টারিজ যেগুলো রয়েছে, সরি পস্টেরিয়ার সেরিব্রাল আর্টারিজ যেগুলো রয়েছে, এগুলোকে বলা পস্টেরিয়ার সেরিব্রাল আর্টারিজ। এইগুলো হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য আর্টারি দ্যাট ইজ ফর্মিং দ্য এন্টায়ার সার্কেল অফ দ্য উইলস। কিছু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো রিগার্ডিং ডায়ানসেফালার, এর পজিশনস কি, এবং দেখো কত জায়গা জুড়ে অন্য সাইডেও দেখানো যাচ্ছে। তোমার এটা যদি থ্যালামাস হয়, এদিকে আমার লাইন অফ ডিমার্কেশনটা দেখতেই পাচ্ছ, পুটামেন, গ্লোবাস প্যালিডাস, আর এই হচ্ছে আমার ক্লস্ট্রাম, এটা হচ্ছে আমার ইন্টারনাল ক্যাপসুল, এটা আমার এক্সটার্নাল ক্যাপসুল, এটা আমার এক্সট্রিম ক্যাপসুল, আর তার পাশে কি রয়েছে সেরিব্রাল কর্টেক্স, যেটা ওপর থেকে করা হচ্ছে। দু সাইডে সেম থাকছে, বিইং দ্য বডি বায়োল্যাট্রাল সিমেট্রিক্যাল। এই যে ভিউ দিয়ে দেখানো, এটা আমার ছবি এঁকে দেখাতে, আমার ছবি আঁকতে অনেকটা সময় চলে যেত, হ্যাঁ, কিন্তু ওই
রেডিমেড পিকচার্স গুলো থাকে এখানে, যেটা অনলাইনে অ্যাকচুয়ালি এইসব দিক দিয়ে খুব ফাস্ট হয় প্রসেস গুলো। এটা এখন দেখা যাক কি করে অফলাইনে রিপ্রোডিউস আবার করা যায়। তাই হোক, নাও তোমাদের কোয়েশ্চেন্স। যেটা বোঝালাম ওপারকুলাম নিয়ে আমার মনে হয় একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আবার পাওয়া গেল। কারণ দেখো এই ওপারকুলামটা দেখিয়ে দিই ভালো করে, কি করে তৈরি হচ্ছে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা তো আমার সেরিব্রাল কর্টেক্স, দিস ইজ সিসি, সেরিব্রাল কর্টেক্স, তাই তো? এই সেরিব্রাল কর্টেক্সটা দেওয়ার পরে এখানে দেখো ফোল্ডিংটা হলো। মনে করো দেখো একটা সালকাস ছিল, ল্যাটারাল সালকাস বলে, যখন সুপ্রালেটারাল সারফেস করেছিলাম ল্যাটারাল সালকাস একটা ছিল না, ঠিক টেম্পোরাল লোব আর তোমার ফ্রন্টাল লোবকে সেপারেট করছে যে সালকাসটা, এদিকটা তো আমার টেম্পোরাল লোবটা, ঠিক আছে? আর এদিকটা আমার ফ্রন্টাল লোবটা, ফ্রন্টাল লোব, এটা হচ্ছে টেম্পোরাল লোব, এই দুটোকে সেপারেট করছে যে সালকাসটা। তো এই ফোল্ডিংটা কন্টিনিউশনটা দেখো ওপারকুলামটা তৈরি করছে। এই ফোল্ডিং হলো, এই গেল, এই গিয়ে এত কিছু করে করে এসে ভাঁজকে আবার উপরে গেল যখন, তখন এই সেরিব্রাল কর্টেক্স আবার কন্টিনিউ করছে। বুঝতে পারলে ওপারকুলামটা কি করে তৈরি হচ্ছে? আবার তার বলছি, মানে স্যার ওই সেরিব্রাল কর্টেক্সে ফোল্ড হয়ে ভেতরে গিয়ে ওটাই ওপারকুলাম। এক্স্যাক্টলি স্যার, ওটাই ওপারকুলাম। সেরিব্রাল কর্টেক্সটা সাইডে এসে ফোল্ড হয়েছে, ফোল্ড হয়ে ভেতরে গিয়ে আবার বাইরে এসছে, ভেতরে যে অংশটা গেছে দ্যাট ইজ দ্য ওপারকুলাম, কাঙ্কের মতো। কিন্তু সেটা ফোল্ড হলো কেন? আচ্ছা, এইটা তো একটা কমন প্রশ্ন, কেন ফোল্ড হলো? তার কারণ যদি ফোল্ড না হতো আমাকে সাইডে এটা জায়গা দিতে হতো, সাইডে জায়গা নেই। ফোল্ড হওয়ার পারপাসটাই হচ্ছে অল্প জায়গাতে যাতে গুছিয়ে বেশি জিনিস রাখা যায়, তাই তো হয় না? তোমার বাড়িতে যদি একটা আলমারি থাকে আর যদি জামা কাপড় থাকে, তুমি যদি ফোল্ড না করে করে রাখো তাহলে জামা কাপড়গুলো রাখতে অসুবিধা হয় না? ফোল্ড করে থাকলে জায়গা কম নেয়, তাই জন্যই ইনওয়ার্ড ফোল্ড হয়ে গেল, বাইরে জায়গা নেই, বাইরে তো স্কাল রয়েছে, এই পুরো স্ট্রাকচারটাকে তো ঘিরে রয়েছে স্কালটা, হার্ড, তো ভেতরে সফট স্ট্রাকচার রয়েছে, তাই জন্য ভেতর দিকে ফোল্ডটা হলো যাতে সারফেস এরিয়াটা বাড়ে। আমি প্রথম ব্রেনের একটা লেকচারে বলেছিলাম যে যত ইম্প্রোভাইজড ব্রেন তত বেশি তার সারফেস এরিয়া, এবার যত বেশি সারফেস এরিয়া তত বেশি ফোল্ড, কারণ স্কালের সাইজটা বাড়ছে না। তাহলে একটা ফিক্সড জায়গার মধ্যে যদি আমাকে বড় জিনিস আরো যদি রাখতে হয় তাহলে বেশি ভাঁজ করেই রাখতে হবে, ফোল্ড করেই রাখতে হবে, তাই নাকি? না হলে স্যার মাথা বড় হয়ে যেত। হ্যাঁ বলতে পারো, সেটা তো আবার পসিবল না, কারণ স্কাল তো ডেভেলপ একটা সময় থামিয়ে দিয়েছে, স্কালটা তো হার্ড, স্কালটা তো সাইজে বাড়ছে না, বোঝা যাচ্ছে? ইনফ্যাক্ট ব্রেনেরও ডেভেলপমেন্ট যেটা হওয়ার কথা সেটা ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফেই 90% কমপ্লিট হয়ে যায়। স্যার বলছি যদি সারফেস এরিয়া বেড়ে যায় তাহলে তো সেটা স্কালের উপর ভেতর থেকে একটা প্রেসার দেবে। যদি প্যাথোলজিক্যালি বাড়ে তাহলে তো দেবেই, ইউজুয়ালি বাড়ার কথা নয়। কেন বাড়ার কথা না? কারণ নার্ভাস টিস্যু তো আর ডিভাইড করে না, যদি নার্ভাস টিস্যু দিয়ে যদি বাড়ে তাহলে তো তাকে ডিভাইড করতে হবে, কিন্তু নার্ভাস টিস্যু তো আর ডিভাইড লাইফ টাইমে করে না। সুতরাং যদি কিছু ভেতর দিকে প্রেসার দেয় তাহলে সেটা আর ব্রেনের ম্যাটারটা দিয়ে প্রেসার দেবে না। প্রেসার দেয় না কি দেয়, দেয়, সেটা দেয়, সেটা আমি অস্বীকার করি, দেয়। হাইড্রোসেফালাস বলে একটা রোগ হয়, বা এরকম অনেক রোগে সেন্ট্রাল সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের কোয়ান্টিটি বেড়ে যায়, বা ব্রেনের ভেতর যদি টিউমার ফর্ম করে, হ্যাঁ সেই টিউমার গুলো কিন্তু কোনোটাই নার্ভ সেল দিয়ে তৈরি না, এটা একটু বলে রাখা, জেনে রাখা দরকার। মানে টিউমার ফর্ম করার মানেটা কি, তোমার নতুন নতুন নার্ভ সেল ডিভাইড করে একটা বড় মাস তৈরি করেছে, কিন্তু সেটা নার্ভ সেল তো ডিভাইড করে না। সুতরাং এই গ্রে ম্যাট্রিক্স গুলোর মধ্যে কিছু সাপোর্টিং সেলস, কিছু কানেকটিভ টিস্যুস রয়েছে যেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে গ্লায়াল মাসেলস, গ্লায়াল টিস্যু, GLIA, নিউরোগ্লিয়াল সেলস দিয়ে তৈরি হয়। এই গ্লায়াল মাস ডিভাইড করতে পারে বিকজ দে আর কানেকটিভ টিস্যুস, এবং যত টিউমার্স হয় ব্রেনের মোস্টলি দে আর দ্য টিউমার্স আউট অফ দ্য গ্লায়াল মাসেলস। তো সেক্ষেত্রে দেবে, কিন্তু সেটা ব্রেন বেড়ে গিয়ে দেবেন, ব্রেন আর বাড়তেই পারবে না, বেশি ডিভাইড করে না, কি করে পারবে? ক্লিয়ার?
যত ক্যান্সার হয় সেগুলো কিন্তু নিউরোনাল টিস্যুর ক্যান্সার না, সেগুলো এই গ্লায়াল মাসের ক্যান্সার, মানে যত আমাদের ব্রেন ক্যান্সার যেগুলো হয়, এবার গ্লায়াল মাসের টাইপস আছে, বেশ কিছু ধরনের গ্লায়াল মাসেস আছে। হ্যাঁ, তোমাদের তো এই ডিটেলসটা পড়াতে আমি পড়াতে পারি, আমার কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু গ্লায়াল মাসে তোমরা একটুখানি পড়বে যখন রেটিনার ভেতরে, রেটিনাটাও তো পুরোটাই একটা নিউরোসেন্সরি টিস্যু, ওখানেও গ্লায়াল মাসেস থাকে, ঠিক আছে? তো কত ধরনের গ্লায়াল মাসেস থাকে সেগুলো ওখানে ডিটেলসটা পড়াবো এতে। ব্রেনের গ্লায়াল মাস পড়াবো না, ওটা হচ্ছে যারা মানে স্পেসিফিক্যালি নিউরোলজি নিয়ে যারা পড়ছে তাদের জন্য ওটা একটা রিজার্ভ টপিক আর কি, ঠিক আছে? গ্লায়াল মাস কিন্তু থাকে। আর কোনো কোয়েশ্চেন বলতে পারো? না স্যার, এবার সাজেশনটা দিন। ও সাজেশন, তাহলে রেকর্ডিংটা অফ।